Dear students, today we will continue with the previous class, Philosophy of History. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, கடந்த வகுப்பில் நாம் வரலாற்றின் தத்துவம் அல்லது Philosophy of History பற்றி படிக்க தொடங்கினோம். அதன் தொடர்ச்சியை இன்று நாம் காணுவோம். Dear students, as we were studying about Philosophy of History, we understood that Philosophy of History is understanding the purpose of history. So, what is the force that directs the historical process, and what is the goal of this historical process? This is what philosophy of history means. And we also studied that there are various theories regarding philosophies of history. There is the theological view, there are certain secular views. So these different views we studied in the previous class. Now we will study about the stages, agents, and laws concerned with philosophy of history. So as far as stages is concerned, philosophies of history have discussed about different stages of historical progress. The theologians, we said, they have identified three stages. The age of bliss, that is the age before which man did not commit sin. Age of depravity, the age when man committed immediately after committing sin. Kingdom of heaven is the age where man is redeemed. So these are three different stages that theologians identified in historical process. Likewise, even secular historians have outlined stages of historical process. For example, Comte says that the first stage of historical process is theological stage, the second stage is metaphysical stage, and third stage is scientific stage. Hegel again also identifies different stages in the evolution of reason. Uh, and again, the next question is, has history or historical process reached its final stage? Hegel says that it has come, the final stage has reached. But Comte says it is coming, it is about to come. Marx says it is expected. So, regarding the attainment of the final stage, there are various views. And likewise, uh, so we understand that in under philosophy of history, the philosophers of history identify a force which guides the historical process. So it is divine power or natural force or some other cause as identified by the historians. But and these divine power or natural force or other force directs the course of events to a definite goal. And in taking this historical events to a definite goal, it is enabled by agents. So now we need to study how are people induced to follow this course. So having understood the various theories regarding the force directing the course of events, we need to understand how does the force work. And when we understand how does the force work, we understand the agents who are uh, enabling or who are helping in the course of history. ஸோ அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நாம் கடந்த வகுப்பில் வரலாற்றின் தத்துவம் என்ற விஷயத்தை பற்றி படித்தோம். வரலாற்றின் தத்துவம் என்ற சொல்லின் அடிப்படை பொருள் என்னவென்று சொன்னால், வரலாற்றின் நோக்கத்தை மற்றும் வரலாற்றை இயக்கக்கூடிய சக்தியின் தன்மையை உணர்ந்து கொள்வது வரலாற்றின் தத்துவம். ஆக வரலாற்றின் தத்துவத்தை விளக்கக்கூடிய தத்துவவியலாளர்கள் பல்வேறு செய்திகளை நமக்கு சொல்கிறார்கள். அவர்கள் அடையாளப்படுத்துகிறார்கள். பல்வேறு சக்திகளை
வரலாற்றை இயக்கக்கூடிய சக்திகளை அவர்கள் அடையாளப்படுத்துகிறார்கள். அப்படி அடையாளப்படுத்துகின்ற வேளையில் அவர்கள் மேலும் இந்த வரலாற்று பாதையானது ஸ்டேஜஸ், டிஃபரண்ட் ஸ்டேஜஸ் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு கட்டமாக நகரும் என்றும் சொல்கிறார்கள். ஆக இந்த வகுப்பில் நாம் வரலாற்று தத்துவவியலாளர்கள், வெவ்வேறு நபர்கள் வரலாற்று பாதை கடந்து போகக்கூடிய கட்டங்கள் என்னென்ன என்று அடையாளப்படுத்தி இருப்பதை நாம் படிக்க இருக்கின்றோம். அதே போல் வரலாற்று பாதையை இயக்கக்கூடிய அந்த சக்திகள் வரலாற்றை இயக்குவதற்காக சில முகவர்களை தேர்வு செய்கிறார்கள். அந்த முகவர்களை பற்றியும் இந்த வரலாற்று பாதையின் விதிகளை பற்றியும் நாம் இந்த வகுப்பில் படிக்க இருக்கின்றோம். ஆக நாம் முதலில் சொன்னது போல் வரலாற்று பாதையானது, வரலாறு என்பது வரலாற்று பாதையானது பல்வேறு கட்டங்களாக நிகழும் என்று வரலாற்று தத்துவவியலாளர்கள் சொல்கிறார்கள். உதாரணமாக சமயம் சார்ந்து வரலாற்று பாதையை யூகித்திருக்கக்கூடியவர்கள் 3 கட்டங்கள் அடையாளப்படுத்துகிறார்கள். ஏஜ் ஆஃப் பிளிஸ் என்று ஒரு கட்டம். அந்த ஏஜ் ஆஃப் பிளிஸில் மனிதன் பாவம் செய்யாமல் இருந்திருப்பான். ஏஜ் ஆஃப் டிப்ரேவிட்டி என்ற கட்டத்தில் மனிதன் பாவம் செய்த பிறகு உடனடியாக, அது ஏஜ் ஆஃப் டிப்ரேவிட்டி. 3வது கட்டம் கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன். கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் என்பது மனிதன் முழுமையாக தன்னுடைய பாவத்தில் இருந்து மீண்டு வந்த கட்டம். ஆக இந்த 3 கட்டங்களை பற்றி சமயம் சார்ந்து வரலாற்று தத்துவத்தை விளக்கக்கூடியவர்கள் விளக்குகின்றார்கள். அதே போல் சமயம் சாராமல் வரலாற்று பாதையை, வரலாற்று சம்பவங்களை விளக்கக்கூடிய, வரலாற்றின் தத்துவத்தை விளக்கக்கூடிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சில கட்டங்களை பேசுகிறார்கள். அகஸ்தே காம்டே என்கின்ற ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர், வரலாற்று தத்துவவியலாளர், அவர் சொல்கிறார் 3 நிலைகள் இருக்கும். தியோலாஜிக்கல் ஸ்டேஜ் என்ற ஒரு நிலை. அந்த நிலையில் மனிதன் இந்த உலகை இறைவன் இயக்குவதாக நினைப்பான். அடுத்த நிலை மெட்டாபிசிக்கல் ஸ்டேஜ். அந்த நிலையில் இயற்கை இயக்குவதாக மனிதன் நினைப்பான். 3வது நிலை, அந்த நிலையில் அறிவியல் வரலாறை, உலகத்தை இயக்குவதாக மனிதன் நினைப்பான் என்று அகஸ்தே காம்டே சொல்கிறார். அதே போல் ஹெஜல் அறிவு இந்த உலகத்தை இயக்கும் என்று சொன்னார். அந்த அறிவு இந்த உலகத்தை இயக்குகின்ற வேளையில் பல்வேறு கட்டங்கள் இருக்கின்றன என்று ஹெஜல் கூறுகிறார். ஆக இதுபோல் பல்வேறு வரலாற்று தத்துவவியலாளர்கள் சில கட்டங்களை, வரலாற்று பாதையில் சில கட்டங்களை யூகிக்கின்றனர். அதே போல் இறுதி நிலை, வரலாற்று பாதை, வரலாற்று சம்பவங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பாதையில் இறுதி நிலையை அடைந்து விட்டோமா என்ற கேள்வி வருகின்ற போது ஹெஜல் சொல்கிறார், அது அடைந்து விட்டோம். மனித குலம் தனது இறுதி கட்டத்தை அடைந்து விட்டது என்று ஹெஜல் சொல்கிறார். காம்டே சொல்கிறார், இன்னும் இறுதி நிலை வரவில்லை, ஆனால் விரைவில் வரும். மார்க் சொல்கிறார், இன்னும் வரவில்லை, ஆனால் வரும் காலமாகும் என்று மார்க் சொல்கிறார். ஆக அந்த இறுதி நிலையை பற்றியும் வரலாற்று தத்துவவியலாளர்கள் பேசுகிறார்கள். அதே போல் அடுத்ததாக ஒரு கேள்வி வருகிறது. வரலாற்று தத்துவவியலாளர்கள் இறைவன் இந்த உலகத்தை இயக்குகின்றான் என்று சொல்லக்கூடிய வரலாற்று தத்துவவியலாளர்கள் இருக்கிறார்கள். இயற்கை இந்த உலகத்தை இயக்குகின்றது என்று சொல்லக்கூடிய வரலாற்றாளர்கள் இருக்கிறார்கள். அல்லது அறிவு இந்த உலகத்தை இயக்குகின்றது என்ற செய்தியை சொல்லக்கூடிய வரலாற்று ஆசிரியர்களும் இந்த வரலாற்று தத்துவவியலாளர்களும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த யார் இயக்கினாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கோடு இந்த வரலாற்று சம்பவங்கள், வரலாற்று பாதை செல்கிறது என்று அடையாளப்படுத்துகிறார்கள்.
ஆக இந்த வரலாற்று சம்பவங்களை இயக்குகின்ற அந்த சக்தி இந்த சம்பவங்களை இயக்குவதற்கு மக்களை எப்படி இயக்குகின்றது என்ற ஒரு கேள்வி எழுகிறது. யார் மூலமாக இந்த வரலாற்று சம்பவங்கள் இயக்கப்படுகின்றன என்ற ஒரு கேள்வியும் வருகிறது. ஆக யார் ஆல் இந்த வரலாற்று பாதை நகர்த்தப்படுகின்றது, அதாவது இயக்குவது ஒரு சக்தி என்று சொன்னால் அடுத்த விஷயம், அந்த சக்தி சிலரை தேர்வு செய்து அவர்கள் மூலமாக இந்த உலகத்தை இயக்குகிறது என்ற கேள்வி வருகிறது. அப்பொழுது யார், எப்படி இந்த வரலாற்று பாதை இயக்கப்படுகின்றது என்ற கேள்வி வருகிறது. We are studying about philosophy of history and we have come to the question that how does the force that guide the historical process perform or executes the historical process. So it selects agents. And now who are the agents? Some people believe, some historians believe that human beings are the agents selected by the providence. The force that directs historical process selects human beings. These human beings could be hereditary or common men. In the case of Peter the Great of Russia, it was hereditary selection. In the case of Napoleon Bonaparte, it was a common man. And once selected, these human beings become leaders. Once selected by the natural force, by the force that directs the historical process, these human beings become the leaders and their mission is to guide the masses. So when they start guiding the masses, whatever they do is considered to be right and whatever their opponent does is considered to be wrong. So some people believe that the force that directs the historical process selects human beings as the agents. In some cases, in some theories, it is believed that human society, state or institutions are selected as agents who perform this historical process. So it is believed that every nation will have its own hour, or in other words, when we go into the historical process, we have seen that one nation has at times been superior and has had the force to direct the other nations or the other parts of the world. So it is believed that a nation and the forces, economic, political and cultural forces, all interact and through the national spirit, with the help of the national spirit, enable the nation to perform the or guide the historical process. So philosophers like Hegel, Fichte, Comte and Marx all believed that it was a society or state or institutions through which the historical process is being guided. And that is why it is said that at times Jews were the people selected to guide the historical process. Sometimes it is said Anglo-Saxons, sometimes it is French or Germans, and sometimes they base it on institutions like monarchy or democracy. So there are views like human beings direct the historical process or the institutions or society or state. So these are the different views regarding the agents. ஸோ அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நாம் வரலாற்றின் தத்துவத்தை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வேளையில் நாம் தெளிவாக வரலாற்றின் தத்துவம் என்பது வரலாற்றை இயக்கக்கூடிய சக்தியை அடையாளப்படுத்துவதும் அந்த சக்தியை எதை நோக்கி நம்மை அழைத்து செல்கிறது என்பதை பற்றி படிப்பதுதான் வரலாற்றின் தத்துவம் என்றதை உணர்ந்தோம். ஆக இந்த வரலாற்றை இயக்கக்கூடிய சக்தியை பற்றி பல்வேறு அறிஞர்கள் பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். அப்படி தெரிவித்திருக்கக்கூடிய வேளையில் அடுத்த கேள்வியாக என்ன வருகிறது என்று சொன்னால், இந்த சக்திகள், வரலாற்றை இயக்கக்கூடிய அந்த சக்தி எப்படி, யாரை கொண்டு வரலாற்று நிகழ்வுகளை இயக்குகின்றது, உலக வரலாறை எப்படி அது
யாரை கொண்டு இயக்குகின்றது என்ற கேள்வி வருகிறது. அந்த கேள்வி வருகின்ற வேளையில் சில வரலாற்றறிஞர்கள், தத்துவவியலாளர்கள் சொல்கிறார்கள், மனிதர்களை கொண்டு, தேர்வு செய்யப்பட்ட மனிதர்களை கொண்டு வரலாற்று நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன என்று சில அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள். சில அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள், அப்படி தேர்வு செய்யப்பட்ட மனிதர்கள் என்று சொல்லுகின்ற வேளையில் ஹெரிடிட்ரி என்றால் பாரம்பரியமாக வரக்கூடிய மனிதர்களில் இருந்து அவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. உதாரணமாக பீட்டர் தி கிரேட், ரஷ்யாவில் இருந்த பீட்டர் தி கிரேட் என்ற அந்த அறிஞர் அந்த அரசர் தேர்வு செய்யப்பட்ட நபராக கருதப்பட்டார். சில நேரங்களில் சாதாரண மனிதர்களிலிருந்து தேர்வு செய்யப்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது. உதாரணமாக நெப்போலியன் போனபார்ட், பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த நெப்போலியன், பிரெஞ்சு நாட்டை சேர்ந்த நெப்போலியன் போனபார்ட் ஒரு சாதாரண மனிதர்களிலிருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட மனிதராக கருதப்பட்டார். இவர்களுடைய நோக்கமானது என்னவாக இருந்தது என்று சொன்னால், மனிதர்கள், அதாவது வரலாற்று பாதையை வழிநடத்துவதற்காக வரலாற்றை இயக்கக்கூடிய சக்தியால் தேர்வு செய்யப்பட்ட மனிதர்கள். ஆக இவர்கள் தலைவர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்ட பிறகு இவர்களுடைய நோக்கம் இதர மனிதர்களுக்கு வரலாற்று பாதையை காண்பிப்பது. அப்படி அந்த வரலாற்று பாதையை காண்பிக்கின்ற வேளையில் இவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்ட நபர்கள் என்ற காரணத்தினால் இவர்கள் என்ன செய்தாலும் அது சரி, இவர்கள் உடைய எதிரிகள் என்ன செய்தாலும் அது தவறு என்கின்ற அந்த கண்ணோட்டத்தோடு வரலாறு இயக்கப்பட்டது, வரலாற்று நிகழ்வுகள் இயக்கப்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது. அதே போல் இன்னொரு கருத்தும் நிலவுகிறது. அந்த கருத்து என்னவென்று சொன்னால், சமூகம், அரசு அல்லது நிறுவனங்கள், இந்த சமூகம், அரசு அல்லது நிறுவனங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, வரலாற்றை இயக்கக்கூடிய சக்தியினால் தேர்வு செய்யப்பட்டு அவர்கள் மூலமாக வரலாற்றை இயக்கும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை. அதாவது ஒவ்வொரு தேசமும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒரு சக்தியாக இருந்து வரலாற்று நிகழ்வுகளை இயக்கும் என்று ஒரு நிலை. ஆக ஒரு காலகட்டத்தில் இங்கிலாந்தும், ஒரு காலகட்டத்தில் அமெரிக்காவும், ஒரு காலகட்டத்தில் ரஷ்யாவும், ஒரு காலகட்டத்தில் இந்தியாவும், ஒரு காலகட்டத்தில் அரேபியாவும், இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு தேசம் தேர்வு செய்யப்பட்டு, அப்படி அந்த தேசத்தின் அடிப்படையில் தான், தேசங்கள் சமூகங்களின் அடிப்படையில் தான் வரலாற்று நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன என்ற ஒரு நிலை. இரண்டாவது, இந்த பொருளாதார, அரசியல், கலாச்சார சக்திகள் ஒன்று சேர்ந்து இந்த தேசத்தின் வழியாக இயங்கி, இந்த தேசத்தின் வழியாக செயல்படுகின்றன என்ற ஒரு நிலை. இந்த நிலைப்பாட்டை தான் ஹெஜல், ஃபிச்டே, காம்டே அண்ட் மார்க்ஸ் இவர்கள் இந்த நிலைப்பாட்டை ஆதரித்தார்கள். அதாவது அவர்கள் தனி மனிதர்கள் வரலாற்று சம்பவங்களை, வரலாற்று நிகழ்வுகளை இயக்குவதில்லை, சமூகம், அரசு நிறுவனங்கள், அரசியல் நிறுவனங்கள் இயக்குகின்றன என்ற நிலையை இவர்கள் எடுத்தார்கள். அதனால்தான் சில நேரங்களில் யூதர்கள் உலகத்தை, வரலாற்று சம்பவங்களை, வரலாற்று நிகழ்வுகளை இயக்குவதாகவும், ஆங்கிலோ சாக்சன்ஸ் என்று சொன்னால் ஆங்கிலேயர்கள் உலகத்தை இயக்குவதாகவும், பிரெஞ்சு மக்கள் உலகத்தை இயக்குவதாகவும், ஜெர்மானியர்கள் உலகத்தை இயக்குவதாகவும் நம்பப்பட்டது. சில நேரங்களில் நிறுவனங்களின் மூலமாக உலகம் இயக்கப்பட்டதாகவும், மன்னராட்சியின் மூலமாக அல்லது ஜனநாயகத்தின் மூலமாக உலகம் இயக்கப்படுவதாகவும் நம்பப்பட்டது என்று சொல்கிறார்கள். ஆக வரலாற்றை இயக்கக்கூடிய முகவர்கள் என்று, வரலாற்றை இயக்கக்கூடிய சக்தியால் தேர்வு செய்யப்படுகின்ற விடயங்கள் யார் என்பதை இந்த இதில் பார்த்தோம். அடுத்தது தொடர்வோம். Apart from individuals and apart from society, certain theorists, certain philosophers believe that providence or the force guiding historical events may resort to cunning device. For example, for Hegel, reason is the device by means of which the historical process is guided. And he says that
the individuals are inspired with ideas and impulses by means of which they like to achieve their own goals and ends. But unknowingly, they contribute to the realization of the design of the providence. And this is what Islam believes, that man individually is guided by God, and there will be a moment when the society is ready for change, and at that time God's vision would be accepted. This is what Islam believes, and even communism to a certain extent says that, Marx says that the world is divided between haves and have nots, the powerful and the powerless. At one time, at a particular point of time, with the help of ideas, the world will become a classless society. So, waiting for a time, a moment when the change will happen. And this change, this time, Renier called it appointed time. So, an appointed time will come. So, the individual, he builds organizations, acquire needed habits to advance his own goals, but unknowingly he is moving towards the goals set by providence or nature or the force that guides the historical process. அன்புக்கினியமானவர்களே, ஆக வரலாற்று பாதையை இயக்கக்கூடிய சக்தி தனது முகவர்களாக மக்களை தேர்வு செய்கிறது, அல்லது நிறுவனங்களை தேர்வு செய்கிறது என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை தாண்டி சிலர் ஏதேனும் குறிப்பிட்ட சில விஷயங்களின் அடிப்படையில் கூட வரலாற்றை இயக்கக்கூடிய சக்தி வரலாற்று சம்பவங்களை இயக்கிக் கொண்டிருக்கலாம் என்று சொல்கிறது. உதாரணமாக ஹெஜல் அறிவை சொல்கிறார், ஐடியாஸ், அறிவு என்று சொல்லுகின்ற வேளையில் ஐடியாஸ். ஆக தனிநபர்கள் இந்த அறிவை கொண்டு அவர்களுக்கு உருவாகக்கூடிய சிந்தனைகள் கொண்டு அவர்களுக்கு உருவாகக்கூடிய எண்ணங்களை கொண்டு அவர்கள் தங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக இயங்குகிறார்கள். ஆனால் தெரிந்தோ தெரியாமலோ அவர்கள் வரலாற்றை இயக்கக்கூடிய சக்தி எந்த அடிப்படையில் அவர்கள் செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கின்றதோ அந்த அடிப்படையில் தான் இவர்களுடைய பயணம் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று நம்பப்படுகிறது. ஆக இது இஸ்லாத்தின் அடிப்படை கோட்பாடாகவும் இது இருக்கின்றது. அதாவது மனிதன் தன்னுடைய எண்ணங்களின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறான். ஆனால் அப்படி எண்ணங்களின் அடிப்படையில் செயல்படுவதை போல் அவன் நினைத்தாலும் அவன் இயக்கப்படுகிறான், அவன் இறைவனால் இயக்கப்படுகின்றான் என்று இஸ்லாம் நம்புகிறது. அதே போல் ஒரு காலகட்டம் வரும், அந்த காலகட்டத்தில் சமூகம், ஒட்டுமொத்த சமூகமும் ஒரு முழுமையான மாற்றம் அடையும். அப்படி மாற்றம் அடைகின்ற போது உலகம் இஸ்லாத்தை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளும் என்கின்ற ஒரு நிலையை இந்த ஐடியாஸ், அதாவது அறிவை கொண்டு நாம் செயல்படுகின்றோம் என்ற அந்த நிலைப்பாட்டை எடுக்கக்கூடிய மக்கள் சொல்கிறார்கள். அதே போல் கம்யூனிசம் என்ன சொல்கிறது என்று சொன்னால், உலகம் என்பது ஆண்டான் அடிமை முறையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஒரு நிலை வரும், அப்பொழுது ஆண்டான் என்ற நிலை இருக்காது, எல்லோருமே சமமான மனிதர்களாக இந்த உலகத்தில் இருப்பார்கள் என்ற ஒரு நிலை வரும். அந்த நிலையை எண்ணங்கள், சிந்தனைகள் உருவாக்கும் என்று சொல்கிறார்கள். ஆக அப்பாயிண்டட் டைம் என்கின்ற, அதாவது நேரம் என்கின்ற ஒரு பொருள் உண்டு. ரெனியர் என்பவர் அதை பற்றி பேசுகிறார். அவர் சொல்கிறார், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்காக காத்திருக்க வேண்டும். அப்படி குறிப்பிட்ட காலத்தில்
இந்த எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் மூலமாக கொண்டு வரக்கூடிய மாற்றங்களை கொண்டு வரும் என்று ரேனியர் சொல்கிறார். ஆக எப்படி இருப்பினும் ஒரு தனிநபர் தனக்கு தன்னுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக தனக்கு தேவைப்படுகின்ற நிறுவனங்களை உருவாக்குகிறார், தனக்கு தேவைப்படுகிற ஆற்றல்களை பெற்றுக்கொள்கிறார், தன்னுடைய லட்சியத்தை நோக்கி நகர்கிறார். ஆனால் அவருக்கும் அறியாமல் இந்த வரலாற்றை இயக்கக்கூடிய சக்தியின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்குகிறார் என்பதுதான் உண்மை என்று சில வரலாற்று தத்துவவியலாளர்கள் சொல்கிறார்கள். Philosophers of history believe that historical events occur in regularity. So this is called as laws of history. For example, rise and fall of nations occur in the same pattern. So wherever may be the nation, but the rise and fall, when we study, they have the same pattern. And it's similar to society and culture also. So philosophers believe that the events happen in a regularity, and if we observe this regularity, we can arrive at laws of history. So அன்புக்கினிய மாணவர்களே, வரலாற்று தத்துவவியலாளர்கள் வரலாறு என்பது, வரலாற்று நிகழ்வுகள் என்பது ஒரு தொடர் சங்கிலியை போல் அல்லது ஒரே சீராக ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார்கள். அதாவது ஒவ்வொரு விடயமும் ஒரு குறிப்பிட்ட விதிக்கு உட்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் தான் முன்னேறும், ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் தான் நகரும் என்று சொல்கிறார்கள். அதாவது வரலாற்று சம்பவங்கள் நிகழக்கூடிய நேரங்களில், வரலாற்று சம்பவங்கள் நடைபெறக்கூடிய நேரங்களில் நாம் ஒரு ஒற்றுமையை, அந்த சம்பவங்களுக்கிடையே இரு வேறு வரலாற்று சம்பவங்கள் வெவ்வேறு இடத்தில் நடந்திருந்தாலும் அந்த சம்பவங்கள் உடைய தன்மை ஒரே மாதிரியாக இருக்கின்ற வேளையில் நாம் அதற்குள் ஒரு ஒற்றுமையை பார்க்க முடியும் என்று சொல்கிறார்கள். ஆக இந்த விஷயத்தை லாஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டரி, வரலாற்றின் விதிகள் என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு நான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், இரு தேசங்களின் வளர்ச்சியும் வீழ்ச்சியும் நாம் படித்தோமேயானால், இரண்டு தேசங்களிலும் வளருகின்ற வேளையில் ஒரே மாதிரியான சூழல்கள் தான் இருந்திருக்கும். வீழ்ச்சி அடைவதற்கான காரணங்களை நாம் பார்த்தோமேயானால் ஒரே சீரான ஒரே மாதிரியான காரணங்களினால் தான் அவர்கள் வீழ்ந்திருப்பார்கள். ஆக வரலாறு என்பது ஒரு விதிகளுக்கு உட்பட்டு செயல்படுகிறது என்ற ஒரு கோட்பாட்டை வரலாற்று தத்துவவியலாளர்கள் உருவாக்குகிறார்கள். இது தேசத்திற்கு மட்டுமல்ல, எல்லா விடயங்களிலும் அப்படி ஒரு ஒற்றுமையை காணுகிறார்கள். உதாரணமாக போர்களை நாம் படித்தோமேயானால், போர்கள் நடைபெறுவதற்கான காரணங்கள் எந்த போர்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் ஒரே சீராக இருக்கும். போரில் வரக்கூடிய விளைவுகள் எந்த போரில் எடுத்துக்கொண்டாலும் ஒரே சீராக இருக்கும். இப்படி ஒரு தேசம் வளர்ந்து வீழ்கின்றது, ஒரு சமூகம் வளர்ந்து வீழ்ச்சி அடைகிறது, ஒரு கலாச்சாரம் பண்பாடு வளர்ச்சி அடைந்து வீழ்கிறது, அல்லது போர்கள் நடைபெறுகின்றன. இப்படி எந்த விஷயங்களை நாம் எடுத்துக்கொண்டாலும் அதில் ஒரு ஒற்றுமையை வரலாற்று தத்துவவியலாளர்கள் காணுகிறார்கள். அந்த ஒற்றுமை என்பது வரலாற்றின் விதிகள் என்று அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். அந்த ஒற்றுமைகளை நாம் புரிந்து கொண்டோமேயானால் வரலாற்று விதிகளை உருவாக்கி விடலாம் என்று வரலாற்று தத்துவவியலாளர்கள் கருதுகின்றனர். In this presentation of philosophy of history, we have learned that philosophy of history means to study the purpose of history, to study the guiding force behind historical events. It also means to know the ultimate goal of historical events. So we have studied about different theories regarding different theories regarding purpose of history, and we have still to study about the positive and negative of studying the philosophy of history, which we will do in the next class. So I hope you would have understood up till now philosophy of history. What is the meaning of, what does the concept philosophy of history mean, and what are the various theories regarding philosophy of history. So this presentation has been made with the help of
K. Rajan sir's book History in Theory and Method published by Raj Publishers. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, இந்த காணொளியின் மூலமாக நீங்கள் வரலாற்றின் தத்துவம் என்றால் என்ன, வரலாற்றின் தத்துவம் என்பது வரலாற்றின் நோக்கத்தையும் வரலாற்றின் வளர்ச்சியையும் வளர்ச்சிக்கான காரணங்களையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விடயம் என்பது உணர்ந்திருப்பீர்கள். நீங்கள் அப்படி வரலாற்றுக்கான நோக்கங்களை பல்வேறு அறிஞர்கள் எப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள். இனி அடுத்த வகுப்பில் நாம் வரலாற்றின் தத்துவம் என்ற விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய நன்மை தீமைகளை அதை எப்படியெல்லாம் விமர்சிக்கின்றார்கள் என்பதை பற்றி அடுத்த வகுப்பில் படிப்போம். இந்த காணொளியை உருவாக்குவதற்காக நமக்கு பயன்பெற்ற நூல் கே. ராஜையன் ஹிஸ்டரி இன் தியரி அண்ட் மெத்தட், ராஜ் பப்ளிஷர்ஸ் மூலமாக பிரசுரிக்கப்பட்ட புத்தகம்.